दुर्भाग्य माड़ी आसिले मनीषर अवस्था कौन जे हुए ताहा समस्ते जानिछंती। ता पाखरे आउ किछि भी चारा न थाए, से परिस्थितिर दास बनी जाए। नहेले आज मो 28 वर्षीय सुनंदा कहानी कहवाकू जाई न थांती। नुआ गाँवर सुनंदा मिश्र निम्न मध्यवित्त परिवारर बहु थिले, किंतु एमिति परिस्थिति हैला जे शेषरे से भिक मागिबाकू बाध्य हेले। मागी जाची निज जीवन कटाइबाकू बाध्य हेले। दिने भिक मागिबा पाई से गोटे घर को जाइथिले। डाक पकाउथिले कि घरे किए अछंती कि किछि खाइबाकू दियंतु, मो 2 दिन हैला किछि खाइनी। हेले से घरु कहार स्वर शब्द भी शुभु नथिला। किए भी कबाट खोली बाहर को आसु नथिले। मन दुखरे सुनंदा फेरी पड़ाउथिले। बढ़ाऊ से घरु कहार पाटी सुबिला। से कहिले कि टिकिए रही जाओ, मो बाथरूम रे थिली तो आसीबा पाई डेरी होई गला। एतिकी सुनी सुनंदा पुणी से घर आड़ को बुलिले। जेमिति कबाट पाखरे पहुंची घर कबाट पाखरे थिबा लोक जनक तांकु देखि चमकी पड़िले। मने मने किछि चिंता करिया परे सुनंदा को कहिले कि मु तुमको केउठी देखिछि। सुनंदा कहिले कि बाबू मते आपण कोउठी देखिले? एई भिक मागिबा समय कोउठी देखिथिबे। सेठू से लोक जनक कहिले कि ना ना, मते लागुछि कि मु तुमको भल भाबरे जानिछि। सेठू सुनंदा चिंतारे पड़गले कि ए लोक मते केमिति जाइले। टिकिए समय जाइछि कि ना, सेठू से लोक जनक कहिले कि तमे आउ रीतांक सांग सुनंदा नुह तो? निज ना जने अजणा लोक मुहरु शुणिबा परे सुनंदा भी चकित होई गले। से कहिले कि हाँ हाँ बाबू, मो ना सुनंदा। हेले आपण रीतांकु केमिति जाइले? सेठू से लोक जनक कहिले कि रीता मो स्त्री। सुनंदा कहिले कि रीतांक स्वामी तो पतला थिले, आउ आपण तो सुस्थ सबल। से लोक जनक कहिले कि मु आगुरु पतला थिली, एबे सुस्थ सबल होई जाइछि। सुनंदा कहिले रीता काई, ताकू टिके डाकंतु तो, मु कथा हेबी। सेठू से लोक टिके मन दुख रे कहिले रीता तो मते छाड़ी पळैछि। सुनंदा पचाइले कि एमिति कौन हैला जे से आपन को छाड़ी पळैला? सेठू से लोक जनक कहिले कि से आउ काहाकू भल पाउथला, आउ समय देखि ता सहित लुचि पड़ेगा। एई घरे मु आ मो छोट भाई रोचु। से लोक जनकर ना थिला विमल। विमलक बापा माँ आगुरु मरी जाइथिले, आउ रीता भी तांकू छाड़िकी पळैथिला। तेणु 2 भाई ही से घरे एका रही जाइथिले। आगुरु जेतेबेले विमल रीतांकू आनिबा पई तांको घर को जाउथिले, सुनंदांक सहित तांकर भेट होइथिला। रीता सुनंदांकू विमलक सहित परिचित कराई देइथिले। तेणु विमल सुनंदांकू चिन्हि पारिथिले। सुनंदा रीतांक कारनामा कथा शुणी दुखी होई गले। विमल कहिले कि छाड़ सुनंदा, आउ भाबिले कौन हेब, तमे कह, तमर तो विवाह होई जाइथिला, पुणी बुली बुली भिक मागुछ काहींकी? सुनंदा कांदिबारे लागिले। आउ कांदी कांदी कहिले मोर बाहाघर जने क्लर्क सहित होइथिला, हेले से जने मदुआ बोली आमे जानी पारलुनी। बाहाघर परे से मते बहुत मारपीट करुथिले, ता सहित नाना प्रकार जुलुम भी करुथिले। सही न पारी मु तांको घर छाड़ी बाप घर को पळै आसिली। हेले सेईटा मो पाई काळ हैला। यार सुजोगरे से मते छाड़पत्र देदेले। छाड़पत्र पाइबा परे मु आम घरे रहूली। समय बीतुला। दिने बापा बो भी चलीगले। बापा माँ मृत्यु पर भाउज मो पाई काळ सजिले। मते आउ घरे रखी देलेनी। तांको व्यवहार तांको कथा मु सही पारलिनी। घर छाड़ी पळै आसिली। बहुत कष्टरे गोटे चाकरी पाइथिली, किंतु बोधे मो भाग्य मो उपरे दाउ साधिबा आरंभ करि देइथिला। मो स्वामी एकथा जानिबा परे से आम सार को इयाडू सियाडू कही मते चाकरी बाहर कहीदेले। बहुत चेष्टा परे भी आउ कोठी चाकरी पाइलिनी। सेठू बाध्य होई मो पर घरे काम करिया पई खोजिली। हेले जेउ घरे काम कली सेठारे मो उपरे अत्याचार करागला। मो साथी रे खराब करबा को भी चेष्टा करा जाउथला। घर मालिक मानकर मो जौवन उपरे लोलुप दृष्टि पड़िला। आउ केउठी भी मते काम मिलानी। बाध्य होई पेट पाई मागी जाची चलुछि। एतिकी सुनी विमलंक मन खराब होई गला। से भाविले कि जेतेबेले मनीषर दुर्भाग्य आसे ताको केउठी भी बास मिलेनी। टिकिए समय परे विमल कहिले कि सुनंदा, तमे जदि खराब न भाबिब मु गोटे कथा कहबी। सुनंदा कहिले कहंतु। विमल कहिले कि देख, तमे एमिति मागुछ, पर पाखरे हाथ पतौछ, मते भल लागुनी। मु चाहूछि तमे मागिबा छाड़ी दियो। तम चलिबा पई जहा दरकार मु देबी। तम स्वामी भी तुमको छाड़ी देइछंती, आउ रीता भी मते छाड़ी पळैछि। जदि तमे खराब न भाबिब ताहले मु तुमको ग्रहण करिबाकू चाहूछि। आम घर को भी संभालिबा पई केही जणे स्त्री लोक दरकार। सुनंदा चिंतारे पड़गले। विमल अचिन्हा होई भी चिन्हा थिले।
କାରଣ ଆଗରୁ ସେ ବିମଳଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଟିକିଏ ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କି ଯଦି ରୀତା ଫେରି ଆସେ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋତେ ସେ ଜୀବନ ଆଉ ଜିଇବାର ନାହିଁ। ସେଠୁ ବିମଳ କହିଲେ କି ନା ନା, ସେମିତି ହେବନି ଜମା। ରୀତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। ସୁନନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ମାଗି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ରାତି ସାରା ବସି ବିମଳଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବିମଳଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ବିମଳ ନିଜେ ଆସି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଚାଳ ଛପର ନୁଆଁଳିଆ ଘର ଥିଲା। କବାଟ ଖୋଲି ବିମଳଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ମସିଣା ପାରି ବସିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ବିମଳ ପଚାରିଲେ କି ସୁନନ୍ଦା, ତମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲ? ସୁନନ୍ଦା ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ହଁ ମାଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିମଳକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିମଳ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସୁନନ୍ଦାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ସୁନନ୍ଦା ବିମଳଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ବିମଳଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ରାଜୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ସେ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଭାବିଲେ କାଳେ ଭୁଲରେ ଆଉ କାହା ଘରେ ପଶିଯାଇନି ତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଆମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କି ଆମ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଚାରୁଛ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? ତମେ କିଏ? ସେଠୁ ରାଜୁ ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ତମ ଘର? କେବେଠୁ ଏ ଘର ତମର ହୋଇଗଲାଣି? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିମଳ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ରାଜୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ନେଇ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ତୋ ଭାଉଜ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ସେଠୁ ରାଜୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ କି ଭାଇ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଘରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ବଦନାମ ବି ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ବିମଳ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତୁ କହ। ରାଜୁ କହିଲେ କି ତମେ ଆଗ ତାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇଯା। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେ ମୋ ଭାଉଜ ହୋଇଯିବ, ଏଠାରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ବିମଳଙ୍କୁ ରାଜୁଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ମୁଖିଆଙ୍କୁ ବିମଳ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶୁଣିକି ମୁଖିଆ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଦୁଇ ଅଭାଗା ଯଦି ଏକ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଖିଆ ବିମଳଙ୍କ ବିବାହ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିମଳ ସୁନନ୍ଦାକୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ସେ ବିମଳକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜ ଘର ମାନି ନେଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା। ବିମଳ ବି ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନେ ସୁନନ୍ଦା ବିମଳଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯଦି ତମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଦେବ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଜବ କଥା ଶୁଣି ବିମଳ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଚାରିଲେ କି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ତମକୁ ଯେବେ ସମୟ ହେବ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଥା କହିବି। 2 ଦିନ ପରେ ସୁନନ୍ଦା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସଜେଇଲେ। ବେକରେ ସୁନାହାର, କାନରେ କାନଫୁଲ, ହାତରେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନା ମୁଦି, ଯେମିତି ରାଣୀ ବେଶ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବିମଳଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରିବାକୁ କହିଲେ। ବିମଳଙ୍କୁ ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ନିଜ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ନିଜ କାର୍ ଯୋଗେ ଘର ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିମଳ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ସୁନନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟରେ ବିମଳ ପଚାରିଲେ କି ମୋତେ ଏମିତି ସଜେଇ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ? ସେଠୁ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କି ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ କି କାହାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ଶୁଣିକି ବିମଳଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ କି ସୁନନ୍ଦା, ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା। ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ନେଇ କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ତମେ ଆଗ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। କଥା ହେଉ ହେଉ ସୁନନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଚକାଚକ୍ କାର୍ ଲାଗିଲା। କାର୍ ଓହ୍ଲେଇ ସେ କବାଟ ବାଡ଼ି ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିବା ଭିତରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଭାଉଜ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସୁନନ୍ଦା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲେ କି ଭାଉଜ ଦେଖ, ତମେ ଦେଖ ମୋ ସାଥିରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଭାଉଜ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସୁନନ୍ଦା କ'ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କି ତମେ ଦିନେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ। କହିଥିଲ କି ଅଭାଗା, ବାହା ହେଉ ହେଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ପର କଲ। ତଡ଼ା ଖାଇ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇଲ। ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଭଗବାନ ଯଦି ତମକୁ ସାହା ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ? ତେଣୁ ତମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ।
ହେଲେ ଦେଖ ଭାଉଜ, ତମେ ଯାହାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ତା ଜୀବନ ଆଜି ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ତମେ ଯାହାର ଜୀବନକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ଭଗବାନ ଆଜି ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଣୀ ପରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଅଳ୍ପ କରି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବିମଳ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଦୁଆରବନ୍ଧ ଉପରେ ସୁନନ୍ଦା ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ନିଜ ଚକାଚକ କାରରେ ବସି ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଓ ଦିଅରକୁ ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇ ପରି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘରେ ବି ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ନିଜ ନାଁ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ।